दौर शुरू करांगे। पीके जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो वाई ते, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच युधिष्ठिर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स जी। युधिष्ठिर जी एक इंटरेस्टिंग गल होर देखी मैं इस बार जी इन्होंने बैंक ऑफ कैनेडा जिस वक्त इंटरस्ट रेट ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। उन्होंने हाउसिंग के बारे पहली बार डिटेली 2-3 सेंटेंस बोले ਸੀਗੇ। मैं क्योंकि मोंगा साहब की पूरी जी हम बोल रही सी डिटेली मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं हुणे ही ज्वाइन किया, नहीं पता उन्होंने की डिस्कस किया है। लेकिन अगर मैं रिपीट कर दिया तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैंने पता नहीं उन्होंने की बोला। लेकिन मैं नोट किया है कि भाई उन्होंने इस बार हाउसिंग के बारे 2-3 सेंटेंस बोले ने, यानी कि इसका मतलब है कि दे आर आल्सो कंसर्न अबाउट द हाउसिंग। मॉर्गेज जरा कॉस्ट हैगी 30% जी वधी हैगी, ਉਹਦਾ भी इन्फ्लेशन के उत्ते ਉਹਨੂੰ अगर हटा दिता जाए तो 2% रह जाती है मेरे हिसाब नाल। और उन्होंने यह बड़ा इंपॉर्टेंटली है कि क्या कि भाई असी वी आर कीपिंग क्लोज आई ऑन द हाउसिंग विच हैज टू गाइड द टोटल इकोनॉमी। इंटरस्ट के उत्ते गल कर रहे थे और उन्होंने यह भी गल नाल कही सी कि मैंने बड़ा चंगा लग्या एक्चुअली उन्होंने जब हाउस के उत्ते दो चार गल्लां कीतियां जो कि पहले कभी नहीं की उन्होंने। हाउसिंग इज द मोस्ट इंटरस्ट रेट सेंसिटिव सैक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यह उन्होंने जो एक्नॉलेज ओपनली किया सी ना, तो यदा मतलब कि वो ज्यादा फोकस ऑन हाउसिंग के उत्ते भी नाल नाल करन लगे ने, विच वॉज वेरी 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 इंटरस्टिंग मेरे हिसाब नाल जी। मोगा जी तुसीं सहमत हो इस गल नाल? 100% पीके जी तुसी सही हो, क्योंकि अगर देखा जाए ना कि जदों मार्च रोकया गया सीगा इंटरस्ट रेट बढ़ाना, उनके हाउसिंग बहुत बड़ा पार्ट सीगा, क्योंकि उसले हाउसिंग गिरनी शुरू हो गई थी बहुत तेजी में। उसले मतलब असी 20-25% तो ध्यान होएगा कि झटके थले आ गए सी। सेंटीमेंट जिहड़ा सीगा ओ सानू रिसेशन च लिया सकदा सीगा। दे वांट टू ब्रिंग हाउसिंग प्राइसेस डाउन, नो डाउट इन दैट, नो डाउट इन दैट। ये बैंक ऑफ कैनेडा बहुत ही उन्होंने अंदर एम्बेडेड है कि ये हाउसिंग जी है अफोर्डेबल होनी चाहिए, वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गिराना नहीं चाह रहे थे। हाँ, क्योंकि ना पता है मैं की कहना चाहना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कॉस्ट हटा दो तो 2% रहता है इन्फ्लेशन, और मान लो मैं कहना हटा देंगे ने, वो नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि लोगों ने फिर खर्च करना शुरू कर देना, इधर नहीं करना तो दूसरे पासे शुरू कर देना। इस करके थोड़ी गल बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने जदों इन्होंने रोकया उस तो बाद प्राइसेस एक झटके च बदलने शुरू हो गए और सेंटीमेंट ये आ गया कि मार्केट ये तो दिसंबर च घट जाएंगे, ये तो नवंबर च घट जाएंगे, ने रोक लिता हुन वो सेंटीमेंट आ गया सीगा। हुन की होया है, उन्होंने वो दोबारा झटका दिता उन्होंने बेसिकली एक 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 पार्ट रहा उनके कि यस नहीं असी घटावांगे नहीं। और वार-वार हर स्टेट में अब की बार हर वारी जदों उन्होंने इंटरस्ट रेट बढ़ाया या जिन्नी वारी इन्हां दी कॉन्फ्रेंस होईयां ने, उन्होंने हर वारी ये लाइन हुन पक्की की हुई है, ये लॉन्गर टर्म वास्ते रख रहे हैं, ये लॉन्गर टर्म वास्ते रख रहे। उन्होंने भी लाइन है, ये पेट लाइन बन गई उन्होंने कि असी हुन इन्हूं थल्ले नहीं लियावांगे। सो अगर हुन देखो पीके जी, अगर रिसेशन नहीं आएगा, अगर इकोनॉमी च सारा कुछ ठीक चलता रहता है और इन्फ्लेशन धीरे धीरे थल्ले आंदी रहती है, तो इंटरस्ट रेट थल्ले ले आने की जरूरत ही नहीं है उन्होंने। बेसिकली कंट्रोल करने जो तक 2% नहीं आ जाती पूरी तरह, 2% आने तो बाद भी उन्ना की थल्ले लियानगे जिन्नी को उन्होंने जरूरत है। ये नहीं है कि वो 2% या 1% पे आ जाएगा। ख्वाब भूल जाओ, वो ख्वाब वो एक तरह का एक मैं कहूँगा वो एक ऐसा टाइम सीगा जेड़ा कि किसी असी एक दुनिया है जी सी कि जिथे असी 1.5% पे आ गए थे। सर प्राइम हुन 4.5% तो थल्ले आने की उम्मीद ही नहीं हैगी मैनू, बल्कि ये भी ना हो कि 5% से रख के बह जाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन नू लॉन्गर टर्म कंट्रोल करना है उन्होंने। सो हले तक 1.5 साल तक भूल जाओ, 1.5 साल बाद भी 4.5। पर एक गल मैनू बड़ी चंगी लगी बैंक ऑफ कैनेडा की, हुण मैच्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले इमेच्योर स्टेटमेंट देंदे सी कि जी लाश समझो या फलाना समझो, हुण वो संभल गए ने जब इकोनॉमिस्ट ने उन्होंने पिछे हाथ होके पै गए तो हुण वो सोच समझ के लाइना बोल रहे हैं। वो ज्यादा सेंसिबल गल है मेरे हिसाब नाल कि मैच्योर बना हैगा। पर नाल नाल कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने भी अपनी जी फोरकास्ट रिवाइज करती इस इंटरस्ट रेट के बाद वधन के बाद। उन्होंने भी पहले जिसका वो कह रहे थे कि भाई होम सेल्स जरा सीगा वो उन्होंने कहता जी पहले फोरकास्ट 5 लाख के आसपास, उन्होंने कहा जी 28,000
सेल घट जाएगी हुण क्योंकि एक्टिविटी थोड़ी घटेगी। और 2024 वास्ते भी कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन ने कहता है कि लगभग 45,000 सेल्स घट जाएंगियां। 561,000 उन्होंने प्रोडिक्ट की 2024 वास्ते, जिहड़ी कि घटा के उन्होंने हुण 5,16,000 करती हैगी। लेकिन दूजे पासे जिहड़ी जून विच ह्यूज जिहड़ी सर्ज आई है हाउसिंग स्टार्ट दी, that is also वेलकम साइन। मई 2 ਲੱਖ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ, ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 281,000 ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ 46% ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਬਨ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ लगभग 59% का जंप आया। सिंगल डिटैच होम के अंदर बहुत घट जंप आया, लगभग 3%, क्योंकि लोग उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। और यह सारे जंप का पूरे कनाडा का असर जो है ना जी युद्धवीर जी, वो वैनकूवर और टोरंटो ने पाया, बाकी ना हर जगह नहीं है जिन्ना टोरंटो और वैनकूवर के अंदर है। जी 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 देखो पीके जी, वैसे देखा जाए युद्धवीर जी तो हो गया शुरू। अगर ऐसे तरह आ जाए पीके जी तो सप्लाई मतलब आने वाले टाइम सप्लाई दे रहे हैं सानू। तो बेसिकली तो वही चीज हो रही है। यस गुड पॉइंट जी। अगली कॉल रंजीत जी, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। रंजीत साहब गो हैड। हाँ जी जुद्धवीर जी, सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। हाँ जी, मेरा तो क्वेश्चन सिर्फ अपने मुगा साहब ਲਈ यार 2-3 मैं ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ 2.8 ਦੀ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਬਲਕਿ 9.1% ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 4-5 ਸੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਸਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਨੇ, ਜੋਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਵਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਜੋਬ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। CPCL ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗਾ ਜੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵੋ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ 1100-1200 ਘਰ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਬੈਠ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੂੰਗਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੋਰੰਟੋ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ $1.90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ 1.55-1.60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ $75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 9% ਅਪ ਨੇ ਹਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1% ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 4% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਗਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਮੇਜਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਕੁਆਟਰ ਸਾਡੇ GDP ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਜੋਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਲੋਕ ਖਰਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਪਿੰਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਹਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲੇ ਆਫ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਸਟ ਬਾਏ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਬ੍ਰੌਡ ਬੇਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਜੀ ਸਰ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ estate ਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ CB24 ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਰੋਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਨਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੋ ਹੈਡ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਤੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ 40 ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 30 ਲੱਗਦੇ ਆ ਘੰਟੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ PK ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ, ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ,
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ मैं ये कहूँगा कि भी इस वक्त सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो, सोच समझ के कर खरीदो, जल्दबाजी ना करो। बहुत कुछ देखना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं किसी क्लाइंट नाल अद्धा घंटा पौना घंटा बैठता सीगा, हुण मैनूं घंटा बैठ के दसना पड़ेगा कि हाउ टू बाय, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू सैल, क्योंकि यह बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो आ गया। जल्दबाजी ना करो। मेरे को बड़े केस एवो जिहे आए ने पिछले 10-15-20 दिनों के अंदर जिन्होंने परेशानियां लोग आए ने, उन्होंने प्लान कुछ किया सी, हो कुछ गया। जस्ट वन विंडो सर्विस, वन नंबर 647-299-4757। रिपीट 647-299-4757।